अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, पाकिस्तान दे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दी सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान दे नाल मुलाकात हुई और इस मुलाकात दे विच फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद सन। और इस मुलाकात दे विच पाकिस्तान ने आदा किया कि और सऊदी अरब दे नाल जिहड़ा अपना साडा दरीना बरादर मुल्क है उहदे नाल मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान खड़ा होएगा और जी सूरत हाल खिते की अमन और इस्तेकाम लई और अमन के फरोग वास्ते पाकिस्तान सऊदी अरब के नाल है। और इस मुलाकात दे विच एक अहम चीज़ आवे कि फील्ड मार्शल ने जिहड़ा ड्रैस वेयर किया सी, कॉम्बैट ड्रैस सी, जिहदी एक बड़ी सिंबॉलिक जी वो मैसेज भी है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हर लिहाज के नाल सऊदी अरब के नाल खड़ा है। बहरहाल अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे, चौधरी साहब को पुछांगे कि पाकिस्तान के तनाजुर दे विच और सऊदी अरब के तनाजुर दे विच जिहड़ा ईरान इसराइल अमरीका जिहड़ी जंग है यह जिहड़े मामलात ने हुण किस तरफ नूं जाणगे, इहदे च की पेशरफ्त होएगी। और एक होर अहम चीज़ है कि ईरान के जिहड़े नवे सुप्रीम लीडर ने मुश्तबा खामनाई जिहड़े ने उन्हां दा एक ऑडियो पैगाम आया और उस ऑडियो पैगाम दे विच उन्होंने कहा कि ईरान अपने शहदा का बदला लेगा और नाल उन्होंने भी कहा कि मशरक़ वस्ता दे विच जिहड़े उन्हां दे हमसाया ममालिक ने उन्हां दे नाल जिहड़े ताल्लुकात ने पड़ोसी ममालिक दे नाल वो बेहतर करन दी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन ये अहम चीज़ है कि उन्होंने कहा कि जदों तक अमरीकी फौजी अड्डे उत्थे मौजूद ने उदों तक हमले जिहड़े ने वो जारी रहणगे। तो ये उत्ते भी डिस्कस करांगे कि अगर हमले जारी रहंदे ने तो पड़ोसी ममालिक दे नाल जिहड़े ताल्लुकात ने वो किस तरह बेहतर होणगे और किन खतूत दे उत्ते ताल्लुकात जिहड़े ने उन्हां नूं उस्तवार किया जाएगा या मज़ीद बेहतर किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गल करिए तो उन्होंने एक बारी फिर ईरान नूं धमकी दी और उन्होंने कहा कि जिहड़े उन्हां दे मुतालबात अगर ना मन्ने गए तो ईरान के उत्ते हमले जिहड़े ने वो जारी रहणगे। तो बहरहाल ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे कि जिहड़े ईरान अमरीका इसराइल जंग है ਇਹਦਾ मुस्तकबिल की होएगा कि जंग बंदी मुस्तकबिल करीब दे विच नज़र आती है या मामला जिहड़े ने वो मज़ीद खराब होंगे। खिते की सूरत हाल उत्ते खास तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाजुर च देखिए तो जो ऑपरेशन गज़बुल इल्हाक है वो जारी है और पाकिस्तान ने मज़ीद फ़ज़ाई हमले करके ईरान और अफगानिस्तान के जिहड़े अपने टारगेट्स ने वो अचीव किए हैं और उत्थे जिहड़े अफगान तालिबान रजीम के ठिकाने ने उन्होंने निशाना बनाया। तो ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। और एक होर अहम चीज़ पाकिस्तान की सियासत के हवाले नाल उस सिंध की सूरत हाल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी जिहड़े ने उन्होंने अज हल्फ चुक लिया और इस हवाले नाल MQM जिहड़ी है वो कुछ उखड़ी उखड़ी नज़र आती है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार तो खालिद मकबूल सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि सानू तो चीज़ों का जिहड़ा पता वो सोशल मीडिया तो ही चलिया और उन्होंने हुकूमत तो अलग होने की धमकी भी दी है। तो ये पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जी है वो किस तरफ नूं जाएगी, खास तौर पर सिंध और MQM के तनाजुर च अज के प्रोग्राम ये भी डिस्कस करांगे। बहरहाल होर भी मामलात ने साडे टेबल पर मौजूद ने, चौधरी साहब नाल करांगे गुड़ियाँ गल्लां तो चलने चौधरी साहब वाली तो उन्होंने को पूछने कि खास तौर पर जो पाकिस्तान सऊदी अरब का तनाजुर है ये उत्ते पहले गल करने हैं। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, की हाल है जी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास है। चौधरी साहब खबरां तो हर रोज़ गर्मा गर्म ही ने और वज़ीर आज़म ने दौरा किया सऊदी अरब का और फील्ड मार्शल ने कॉम्बैट ड्रैस पाया सी तो यह हुण तुसीं की देख रहे हो किस तरफ? देखो गल है कि जितों तक पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट लैवल के उत्ते या स्टेट लैवल पर जिहड़ा साडा एक रिजॉल्व है वो तो बिल्कुल वाजे और क्लीयर है। ठीक है ना कि असी सऊदी अरब के नाल हर सूरत दे विच जिस तरह की भी सिचुएशन होएगी असी उन्हां दे नाल रवांगे। ठीक है, फिर एक साडा डिफेंस पैक्ट भी तो जिहड़ा उन्हां दा कॉम्बैक्ट यूनीफॉर्म के अंदर होना भी इसे ही चीज़ नूं एक ज़ाहिर करता है कि असी उन्हां दे नाल सऊदी अरब के नाल अगर कोई ज़रूरत पेश आई डिफेंस पैक्ट के हवाले दे नाल अगर देखने हैं तो असी वो भी अपना रोल प्ले करने वास्ते बिल्कुल रेडी और तैयार है। हुण सिचुएशन हैगी है कि पाकिस्तान जिस पोजीशन दे विच जिस तरह के इत्थे पाकिस्तान के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर दे विच असी बहस करांगे असी थोड़ी देर वास्ते मैं ज़रा खलीज तो और ईरान की सिचुएशन तो पाकिस्तान का थोड़ा जिहा नहीं ये बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल के बाद ही डिसाइड करांगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिहड़ी एक ग्रुप है जिहड़ा नादीदा ग्रुप जिन्होंने असी कहांगे असी जिहड़े बज़ाहिर सानू नहीं नज़र आते लेकिन वो रोल प्ले कर रहे हैं मुख्तलिफ शक्लों के जिन्होंने असी जिन्हों का असी जिक्र मैं पंजाबी के कहांगे कि शक्ल मोमना तो करतूत काफरां
ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰੀਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਬਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਹਰਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨੀਆ, ਚੂੰਕਿ ਚੁਨਾਚੇ ਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਫਾਦ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਮੁੰਤਖਬ ਰੁਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਤਜਾਰਤ ਖੋਲੋ, ਫਲਾਂ ਤਜਾਰਤ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25% ਤੁਹਾਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ 4 ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਬਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਜ਼ਬ ਅਕਵਾਮ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, PTI ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਬਾਰੇਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਿਆਨਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ, ਐਂਕਰਜ਼, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਖਲੀਜ ਵੱਲੇ। ਖਲੀਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਰਾਕ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕਫ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਰ, UAE ਔਰ ਦੀਗਰ ਕੁਵੈਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਜ਼ਲ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ, ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਨ ਅਸਤੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦੋ ਪੈਮਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਹਾਂ। ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਅਮਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਸ਼ੀਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਸਾਊਦੀਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਏ 'ਚ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਤਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ। ਪਜ਼ਕਸ਼ੀਆਨ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ 80 ਰੁਕਨੀ ਮਜਲਿਸ ਖੁਬਰਗਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਤਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖਲੀਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਲੀਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਾ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਰਚਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੇ ਚਾਹ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਏ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੜੇ ਬਗਲਗੀਰ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲੰਘੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਚੜਾਏ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਤੇਲ, UAE ਦਾ ਤੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ UAE ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ 40 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਹੁਣ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਟ ਆਇਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆਇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਰੇਟ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨ ਔਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਆਇਲ ਦੇ ਟਾਈਕੂਨਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਵਿਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੂਸ ਕੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੈਪਸ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ 74% ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਨਾਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਡੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਹਰਾਨ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਸਦਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੂਏ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਹਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੇਜਰਸ ਲਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੋਰਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਮਕਿਨਾ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਆਇਲ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ 55 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ। ਹਾਂ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਈਰਾਨ ਚਲੀਏ, ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਚਲੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੇਗੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਇਬ ਸਦਰ JD ਵੈਂਸ, ਠੀਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਬਹਿਰੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਮਾਲੀ ਪਾਇਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਜ਼ਲ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਜ਼ਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਓਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਵਾਮ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਓਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦਾ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਟੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਲੀ ਲਾਰੀਜਾਨੀ ਜਾਂ ਇਰਾਕਚੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸਬ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤਬਾਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਸਰ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕਾਮਾਤ ਕਿਨ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਬੀ ਆਨਸਰਡ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਜੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ, ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਾਂ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਦੀਗਰ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਵਿਲ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ वेलकम बैक नाज़रीन अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़विल हक पूरे जोरों शोर के नाल जारी है ते अज पाकिस्तान ने अफगान तालिबान ते जिहड़े फितनल ख्वारिज ने उन्हां दे 4 ठिकाणियां नूं भी निशाना बनाया तो चोर साहब को चलने तो उन्होंने को पूछने कि जो ऑपरेशन चल रहा है यदा हुण मुस्तकबिल की होएगा पाकिस्तान नूं इहदे च हर रोज़ जिहड़ी कामयाबियां समेट रहा है तो असल टारगेट की और ऑपरेशन कितों जाके रुकेगा और मामलात की होणगे चौधरी साहब ऑपरेशन ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੀਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੁਕਣ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਮਕੇਐਮ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ मतलब कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और MKM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ MKM ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਚ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ਫਰਕ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ PTI ਨਾਲ JUI ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ MKM ਨੇ ਕਦੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੇਖੋ ਵਬਸਤਾ ਰਹਿ ਸ਼ਜਰ ਸੇ ਉਮੀਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MKM ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ MKM ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MKM ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮਕਬੂਲ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਲਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ MKM ਦੇ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਕਾਮਰਾਨ ਟਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਇੰਜੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਗਰਮ ਨੇ ਔਰ ਪਿਓਰਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ MKM ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ MQM ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ MQM ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਕ ਪਏਗਾ PTI ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਪੇਸ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ MQM ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰਸ਼ਿਪ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਲਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡੇਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ TV ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਨ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।